আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমার আজকের এই ভিডিও They will never get nervous. They will never get nervous. সূরা বাকারা আয়াত 274 থেকে 281 আপনাদের সবাইকে আমার হৃদয়ের উষ্ণ আন্তরিক স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন Nervousness is a feeling of fear, worry, or apprehension that is usually tied to a specific situation and resolves when the situation is over. Nervousness is a natural reaction related to the fight or flight response, while unpleasant nervousness is not typically a problem in and or itself. What does feeling nervousness mean? Nervousness is a quality of feeling anxious, worried, or alarmed. Your nervousness about flying in an airplane for the first time should not keep you from fulfilling your dream of traveling to Iceland. কক্সবাজার যাবেন না প্লেনে ঢাকা থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই Why do you feel nervous? Nervousness is a common feeling brought on by your body's stress response. This involves series of hormonal and physiological responses that help prepare you to handle a perceived or imagined threat. Your body prepares to fight or flee a threat by boosting adrenal production. Signs of nervousness. This can include churning feeling in your stomach, feeling light, headed or dizzy. মাথায় কিচ্ছু নাই ঘুম পাচ্ছে dizzy. Pins and needles. খোঁচায়. Feeling restless or unable to sit still. অস্থির ভাল লাগে না একবার উঠি দৌড়াই হাঁটি headaches, backache or other aches and pains. এই সেই faster breathing, a fast thumping or irregular heartbeat, sweating or hot flashes. What you can do to overcome nervousness. Don't be afraid of nervousness in an uncomfortable situation. Remind yourself that nervousness is normal and it can even be helpful. Be prepared. Get into a positive headspace. Talk with someone. Try a relaxation technique. How can I calm my nerves first? Just breathe. Dom nen, govir dom. Breathing seems like the most natural thing in the world. Close your eyes and count 10 to 0 slowly. 10 to 0. 10, 9, 8, 7, 6. Ulta. Okay. It really works. Chew 2-3 cloves. Phone a friend. ভালো একটা বন্ধুকে ফোন করেন কথা বলেন. Preferably a funny one. Take care of indoor plants, etc. Talk to pet, birds, or animals. Listen Holy Quran as you like. Do some exercise. Learning relaxation technique can help you with the mental and physical feelings of fear. It can help just to drop your shoulder and breathe deeply, or imagine yourself in a beautiful, relaxing place. You could also try complementary therapies or exercise such as massage, yoga, mindfulness techniques, or meditation. Effective strategies to reduce stress and anxiety. Take care of your plants or garden. Play with pets. Write down your feelings. Name negative emotions. Listen to your favorite song. Do a 2-minute breathing exercise. দীর্ঘদম নিয়া ছাড়া শয়ে শয়ে ছাড়া
Go for a 5-minute walk. Call of a loved one. Recount your best success story. কি সুন্দর সুন্দর স্মৃতি থাকে মানুষের জীবনে, নেগেটিভ গুলো না, ভালোগুলো চিন্তা করবেন, কাজে লাগবে। মানুষের জীবনে তো আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে, খারাপগুলো স্মরণ করে লাভ কি। ট্রাই এ কুইক পাজল। উপরে সবাই তাত্ত্বিক কথাবার্তা, আমার ব্যক্তিগত এবং অভিজ্ঞতার কথাই বলতে চাই। নার্ভাসনেস কিংবা মানসিক ভয়ভীতি একটা মনোদৈহিক সাময়িক অনুভূতি, কল্পনা, ফিলিং মাত্র, আর কিচ্ছু না। সমাজে মানুষের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, আবার অক্ষর জ্ঞানহীন, নানা বয়স, পেশার, বিশ্বাসের বা সাধারণ জ্ঞানের মানুষ আছে। কেউ কারো মতো কোনো জিনিসকে দেখে না, ভাবে না, কিংবা বিচার বিশ্লেষণও করে না। খুব সহজ উদাহরণ, কেউ হয়তো প্লেনে চড়তে ভয় পায়, বাট হাজার হাজার মানুষ অতি ভয়ঙ্কর ফাইটার জেট, মহাকাশযান, বিশাল আকৃতির যাত্রীবাহী বিমান চালিয়ে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে পাড়ি জমায়। কেউ প্লেন দেখলেই ভয় পায়, আবার আমার মতন মানুষ তো প্লেন চালাইতে এখনো ইচ্ছা করে, ওকে, পাড়ি জমায়। কেউ সাগরের পানিতে না নামতেই ভয় পায়, কিংবা তার ঢেউয়ের শো শো গর্জনে পেলে চমকায়। আবার হাজার হাজার মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝার উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যেই বিশাল জাহাজ চালিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পাড়ি জমায়। আবার বহু মানুষ বিধ্বংসী ডুবোজাহাজে মাসের পর মাস সাগর মহাসাগরের গভীর অতলে দিন কাটায়। এই হলো তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তার। আমি আমার বসকে বললাম যে ওই আউটার অ্যাঙ্করে যে জাহাজে আমার থাকতে ইচ্ছা করে, রাত কাটাতে ইচ্ছে করে, ও একদম নড়ে চড়ে বলল, তুমি কি বলো? আই এম অ্যাফ্রেড দ্যাট ওগুলো যে কোনো সময় দে উইল সিঙ্ক অ্যাট এনি টাইম। এই তো পার্থক্য। আমি তো সাগরে হারায়ও গেছি পাতায়াতে, থাইল্যান্ডে। ওকে, প্রান্তে পাড়ি জমায়। আবার বহু মানুষ আচ্ছা, কিভাবে আপনি এসব বিপরীতমুখী বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ করবেন আমার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা? আসলেই সব মন, মানসিকতা, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স, এই সব কিছুর একটা মিশ্রণ মাত্র। আপনারা তো টিনেজার, অনেকেই 15 থেকে 35 বছরের বয়স। আমি বলছি তো ওই সময়টা আমি পার হয়ে আসছি। জীবনে আমি যা করছি, আলহামদুলিল্লাহ, যা দেখেছি। এখন ভিন্ন কিছু ডিজিটাল জামানা দেখতেছেন, কিন্তু সেই জামানা ছিল আরো ভয়ঙ্কর, আরো দুঃসাহসী কাজ করতে হতো নদী নালায়, পুকুরে, খালে, বিলে, গাছে, মাঠে, ময়দানে। ওকে, শিক্ষা মুখী বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ আমার অভিজ্ঞতা এ বয়সে এই সব কিছুর একটা মিশ্রণ মাত্র। আর সব শেষে জানার, শেখার, বোঝার আর কোনো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার একটা অদম্য ইচ্ছা, উৎসাহ, জিদ, আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব কিংবা স্বপ্ন মাত্র। আমরা কেউই মায়ের পেট থেকে কোনো শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সাহস, বীরত্ব গাথা নিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই না। সময়ের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বাবা মায়ের কাছ থেকে জানা, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রেরণায়, মিডিয়ার মাধ্যমে, বই পুস্তকের সুবাদে বহু বিষয় জ্ঞান অর্জন করতে হাতে কলমে শিখে, প্রশিক্ষণ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই সাহসী, আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। শতভাগ সত্য, সঠিক কলাকৌশল কিংবা কারিশমা এটাই, এর বাইরে আর কোনো কারণ কিংবা তন্ত্র মন্ত্র নাই। আই ক্যান গিভ ইউ 100% অ্যাসুরেন্স। এর বাইরে কোনো সাহসী হবার তন্ত্র মন্ত্র, তাবিজ, দোয়া কালাম, হ্যাঁ দোয়া আপনি পড়তে পারেন, আপনি সেটা ভিন্ন কথা, অনেক দোয়াই আছে, মানে সেটা মনকে চাঙ্গা করার, আল্লাহকে খুশি করার, প্রশিক্ষণীয়। আচ্ছা, এটাই, আর কোনো কিংবা তন্ত্রমন্ত্র নয়। আর চূড়ান্ত কথা হলো, কেউ যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে, মহান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে এবং জড়া ব্যাধি মৃত্যু অবধারিত মনে করে, তবে তার আর হারাবার কিছুই থাকে না, এবং সে একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া কাউকেই ভয় করে না কিংবা কারো কাছে মাথাও নত করে না। এটাই চিরসত্য, বলবীর চির উন্নতম শির, এসের নিহারি নত শির। অজ্ঞতা থেকে সব রকমের ভয়, ভীতি, আতঙ্ক মানুষের মনে দানা বাঁধে। একবার মনের অন্ধকার দূরীভূত হলে সেখানে আর কোনো নার্ভাসনেস, ভয়, ভীতি, আতঙ্ক ঠাঁই করে নিতে পারে না। এটাই চূড়ান্ত কথা। আমি একটি উদাহরণ তুলে ধরে আমার আজকের মূল আলোচনা সূরা বাকারার কথায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ। উদাহরণটা হলো এই যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সফল, প্রভাবশালী মহানবী, মহামানব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যিনি এতিম অসহায় হয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন এবং নিদারুণ বৈরিতা আর জীবনের হুমকির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। তিনি যখন মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের সৃষ্টিকর্তার ঐশী বাণী মানে ওহী পেয়ে নিজেকে নবী হিসাবে ঘোষণা করলেন, তখন গোটা পৃথিবী তার জীবনকে রুখে দিতে, স্তব্ধ করে দিতে একাট্টা হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। কিন্তু তিনি নির্বিকার, নিঃসংক চিত্তে, কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করে, কারো কাছে মাথা নত করে একাত্মবাদের দাওয়াত দিয়েই গেলেন। একটা অসহায় এতিম,
বাবা মারা গেছে, জন্মাবার আগেই মা মারা গেছে 7-8 বছর বয়সে, তারপরে দাদাও মারা গেছে 8-10 বছর বয়সে, চাচার কাছে ছিল, চাচাও মারা গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি তার জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন, এবং এর পরেও তার বিরোধীরা থেমে থাকল না, বরং অমিত শক্তি আর ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি আর তার সঙ্গী সাথীদের পৃথিবী থেকে মুছে দিতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে তার সাহসিকতা, বীরত্বগাথা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব, সততা, মহানুভবতা, স্নেহ, মমতা, উদারতা, দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ এবং সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস আর ভরসাকে সাথে নিয়ে সব কিছুকে পরাভূত করে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ বা ইসলাম কায়েম করেন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি একজন মুসলমান হিসেবে কম বেশি সবারই এসব বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান অবশ্যই আছে। আপনি বিধর্মী হলে দয়া করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং কোরআনের অনুবাদ পড়ে নেবেন। ওসব পড়লে কারো জাত পাত বিশ্বাস ভক্তি নষ্ট হবে না। যারা বিধর্মী দেখতেই পারেন এই ভিডিও সারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে, আমি অতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব, আমার কাছে বাইবেল, আমার কাছে রামায়ণ, মহাভারত, ত্রিপিটক অনেক বই পুস্তক আছে, আমি পড়ে দেখেছি। এগুলো বাবা কারো বই পুস্তক, কারো জাত পাত, কোনো পত্রিকা এগুলো নষ্ট করে না। যেমন চোখের পানির কোনো ভাষা নেই, অনুভূতির কোনো ভাষা নেই, অনুভূতির কোনো জাত নাই, ভালোবাসার কোনো জাত নাই, পাত নাই। এই পৃথিবীর সব মানুষ তো বাবা এক আদম হাওয়ার সন্তান। উই আর অল ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার। ইসলাম কোনো বৈষম্য স্বীকার করে না, ইসলাম কোনো বৈষম্যকে মানে না। যারাই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, উই রেসপেক্ট দ্যাম ভেরি মাচ। অন্যদেরকেও রেসপেক্ট করি, কিন্তু তাদের তো বিশ্বাস ভিন্ন, আকীদা ভিন্ন। হবে না, সবার অন্তরে চোখ কান খুলে যাবে এবং একই সাথে মনের ভয়ভীতি কিংবা নার্ভাসনেসও কমে যাবে শিওর। ফের দোয়া ইউনুস পড়ারও পরামর্শ থাকলো প্রিয় দর্শক শ্রোতাদেরকে, যারা মুসলমান তারা দোয়া ইউনুস পড়তে পারেন। এবার পরম করুণাময় ও নিরতিশয় দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি আজকের আলোচনা। সূরা বাকারার আয়াত 274 থেকে 281 পর্যন্ত। 274, যারা ব্যয় করে নিজেদের ধন সম্পদ, আয়াত 274, যারা ব্যয় করে নিজেদের ধন সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের ভয় পাওয়ার এবং দুঃখিত হবার কোনো কারণ নাই। আয়াতে ওই সকল লোকদের কথাই বলা হয়েছে যারা দিনে রাতে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে অভাবী অনাহারী এতিম মিসকিন কিংবা অসহায় মানুষদেরকে হালাল টাকা পয়সা দান সদকা করে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে আরো বলেছেন, তারা কখনো ভয়ভীতি অনুভব করবে না আর ব্যথিত কিংবা দুঃখিতও হবে না। তবে এখানে শর্ত এই যে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্যই দান করতে হবে, লোক দেখানোর জন্য নয়। কন্ডিশন আছে। নাম যশ খ্যাতি কুড়াতে কিংবা লোক দেখানোর মতলব থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোনো প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত গোপনেই করতে হবে। প্রকাশ্যে যেমন কোনো একটা ভালো কাজ হচ্ছে, সেখানে সিমেন্ট দিচ্ছে, কেউ টাকা দিচ্ছে, কেউ রড দিচ্ছে, সেখানে ঘোষণা করলে মানুষ অনুপ্রেরিত হয়, কেউ 10 টাকা, কেউ 20 টাকা, কেউ 50 টাকা বাড়ে, সেখানে ওটা প্রকাশ্যে দেওয়াই ঠিক আছে। আবার যাকে কোনো মানুষ যে নিডি পারছে মুখ খুলে বলে না, তাকে গোপনে সাহায্য করেন, অন্যভাবে সাহায্য করেন, ইনডাইরেক্টলি ইজ্জতের প্রশ্ন, মান সম্মানের প্রশ্ন, গোপনে দান করাই উত্তম। তবে যেখানে প্রয়োজন প্রকাশ্যে দান করা, সেখানে তাই করতে হবে। সহি শুদ্ধ পদ্ধতিতে দান সদকার বর্ণনায় বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার পর তা প্রকাশ করে না এবং গ্রহীতাকে খোঁটা দেয় না, তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। আর তারা তাদের অতীত কিংবা ভবিষ্যতের জন্য কোনো রকমের ভয়ভীতি, অশান্তি বা অস্বস্তি ফিল করবে না। আয়াত 275, যারা সুদ খায় তারা ওই ব্যক্তির নয়, কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে মহাবিষ্ট করে দেয়। এটা এই জন্য হবে যে তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুদ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে। সুদ হারাম, ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। বহুত কারণ আছে সেটার পিছনে। যার কাছে রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর নিবৃত্ত হয়েছে, তার বিগত পাপ তারই, তবে ফায়সালা তার রবেরই ইচ্ছাধীন। আর যারা উপদেশ থেকে মুখ ফেরায় নিল, তারা হবে আগুনের অধিবাসী স্থায়ীভাবে। আমার নিজের কথা, জাদুমন্ত্র, কুফরি কালাম ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, হারাম, নাজায়েজ কাজ। ওসব দিয়ে যে কোনো মানুষকে মহাবিষ্ট কিংবা সম্মোহন বা উন্মাদ বানানো যায়। আর সে অবস্থায় তারা দিনকে রাত, রাতকে দিন কিংবা সাদাকে কালো, কালোকে সাদা বলতেও পারে। শয়তানের কাজেই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভেলকিবাজি কিংবা মহাবিষ্ট করে পাপ কাজ কিংবা অপকর্ম করানো বা বিপদগামী করা। চোখের সামনে দেখলাম চাদর বিছিয়ে বাচ্চাটার গলা কেটে ফেললো, জুয়েল আইসের স্টেজে গেলাম, জিব্বা কাটা, দাঁড়ালাম,
সাহসী যুবক হিসাবে দেখলাম জিহ্বা কিভাবে কাটে, করাত দিয়ে মানুষ কেটে ফেলতেছে। এগুলা কিভাবে সম্ভব? মহাবিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে, জাদু মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে সেই 1400 বছর আগে। বিপদগামী করা, এগুলো ইসলাম নাজায়েজ নাজায়েজ নাজায়েজ। সৃষ্টিকর্তা সুদখোরদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এভাবেই বলেছেন যে যারা সুদ খাবে তারা শেষ বিচারের দিনে কবর থেকে এমনভাবে উত্থিত হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ করে মহাবিষ্ট করে ফেলেছে। আর তাই সুদকে তারা হাটে বাজারে মাল বেচা কেনার মতোই, মদ খেয়ে যখন মানুষ আপনারা দেখেন কিনা জানি না, তো দেখছি ভিডিওতে দেখা যায় মাতাল হয়ে যায়, তখন বাপকে মা ডাকে, মাকে বাপ ডাকে, বউকে মা ডাকে ইত্যাদি, কিচ্ছু খেয়াল থাকে না। সো তারা এই মাতলামিটাই করে, বলতেছে যে সুদ খাওয়া তো বাজারে বেচা কেনার মতো নেই, এটাই মহাবিষ্ট হয়ে আজকে মালামাল বেচা কেনার মতোই বলতে থাকে। তবে সৃষ্টিকর্তা বেচা কেনাকে হালাল কিংবা জায়েজ করেছেন, আর সুদকে সম্পূর্ণ হারাম বা নাজায়েজ করেছেন। তিনি আরো বলেন, যার কাছে রবের পক্ষ থেকে আদেশ কিংবা বিধিবিধান আসার পরে নিজেকে সংশোধন করেছে এবং সুদ খাওয়া বন্ধ করেছে, তার বিগত দিনের পাপ তারই থাকবে, তবে ফয়সালা সৃষ্টিকর্তা দেবেন, হয়তোবা বিবেচনা করতেও পারেন। আর যারা বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরায় নেবে কিংবা অমান্য করবে, তাদের জায়গা হবে জাহান্নামে এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, সুদের আরবি রিবা। রিবা দুই প্রকার, একটি হলো জিনিসপত্র কিংবা মালামাল ধার বা কর্জ নিয়ে ফেরত দেওয়ার সময় কিছুটা বেশি পরিমাণে ফেরত দেওয়া। 10 মণ ধান ধার নিচে দেওয়ার সময় শর্ত 12 মণ দিবা, এই 2 মণ সুদ। অপরটি নগদ অর্থ লেনদেনের সাথে জড়িত। প্রথম প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, অমুক অমুক বস্তুর ধার কর্য পরিশোধ কম বেশি করার বিধান রিবার অন্তর্ভুক্ত। কিছু ফসল আদির নাম করা হয়েছে, এখানে এত আলোচনা যাওয়ার স্কোপ নাই। এই প্রকার রিবাকে রিবাল ফাদল বলা হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার রিবাকে বলা হয় রিবা আন-নাসিয়া। এটি জাহিলিয়াতের যুগে বহুল প্রচলিত ছিল এবং অতি উচ্চ হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ ধারের বিপরীতে ঋণদাতাকে খাতককে সুদ দিতে হতো। সুদ খাওয়া মানে সুদের টাকা চিবায় খাওয়া নয়, বরং সুদ গ্রহণ বা আদায় করা এবং সে টাকা উপভোগ করা বোঝায়। এই বাক্য থেকে জানা গেল যে জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাইম রাহিমাল্লাহু লিখেছেন, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে মৃগী রোগ, মূর্ছা রোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। আমি দেখছি তো আমাদের বাড়িতে আল্লাহ খাট পালং উল্টাই ফেলতে, আমি বহু ভিডিওতে বলছি, সচক্ষে দেখছি যে একজন মেয়েকে ধরে রাখতে পারতো না 10 জন পুরুষে কালো পাঠা দিবা, তারা সাপের মনসা পূজা সাপের ডিম দুধ দিত, কি কি খেতে, কলা দিত খেতে, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ হতে পারে। মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হতে পারে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ নাই। এ বাক্যে সুদখোরদের শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা 2টি অপরাধ করেছে, 1 সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে, 2 সুদকে হালাল মনে করেছে, এবং যারা একে হালাম বলেছে তাদের উত্তরে বলেছে ক্রয় বিক্রয় তো সুদেরই অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলছেন ক্রয় বিক্রয় হালাল আর সুদ খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা তাদের এই উক্তির জবাবে বলেছেন, এরা ক্রয় বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহর নির্দেশে 2 এর মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান, কারণ আল্লাহ তাআলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমত অবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? হালাল ও হারাম কি কখনো এক হয়? ইসলামী বিধান মালামালের বিনিময় কিংবা ধারকর্য করা অথবা নগদ টাকা পয়সার ধারকর্য করা আর ফেরত দানের উপর বাড়তি নেওয়াকে সুদ বলে, দুটোকেই হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং যারা বলে ব্যবসার জন্য যে ঋণ ব্যাংক থেকে নেওয়া হয় তাতে যে বাড়তি অর্থ পরিশোধ করতে হয় তাহা সুদ নয়, কারণ ঋণ গ্রহীতা তা থেকে উপকৃত হয় এবং সে তার লাভের কিয়দংশ ব্যাংকে অথবা ঋণদাতাকে ফিরিয়ে দেয়। খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। অতএব এতে দোষের কি আছে? এতে কি দোষ আছে তা মানুষের নজরে না পড়লেও মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাতে বহু দোষ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যকারী লাভ যে হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কত কোম্পানি দেউলিয়া এই বাংলাদেশে, কত হাজার হাজার রাষ্ট্রীয় টাকা, জনগণের টাকা নিয়ে মেরে দিচ্ছে, মাফ করাই দিচ্ছে, হাজার হাজার শত হাজার হাজার, 2 বার বললাম, কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং লাভ তো দূরের কথা, মূল পুঁজি অবশিষ্ট থাকবে কিনা তারও কোনো ভরসা নাই। সব গায়েব, সব গায়েব, সব মওকুফ। কখনো কখনো ব্যবসার সমস্ত টাকা পয়সা লজ্জায় পক্ষান্তরে ঋণদাতা সুদসহ শতভাগ আদায় করতেই বদ্ধপরিকর। ঋণ যে নিছে সে তো দেউলিয়া হয়ে গেছে, আবার ঋণ যে দিচ্ছে সে শতভাগে টাকা চাচ্ছে, সুদসহ পুঁজিসহ দাও।
এটা হলো জুলুমের একটি প্রকাশ্য চিত্র। ইসলামী শরীয়ত এটাকে কিভাবে বৈধ সাব্যস্ত করতে পারে? শরীয়ত তো ইমানদারদেরকে সমাজের অভাবীদের উপর পার্থিব কোনো লাভ ও উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করেছেন। বিনা সুদে আপনার টাকা আছে, আপনি অভাবী, গরিব, দুঃখী মানুষদেরকে টাকা দিবেন, সাহায্য করবেন, এটাই ইসলামের বিধান। যাতে কর্জে হাসানা দিবেন, এমনিতেই ফেরত দিতে পারলে দিবে, না দিতে পারলে না দিবে। যাতে সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, প্রীতির উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সুদী কারবারের ফলে অন্তরের কঠোরতা এবং স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। একজন পুঁজিপতির কেবল মুনাফারই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আমরা তো পড়ছি, আমি এর পরের আয়াতে বলবো, সেটা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সেরকম পুঁজিবাদী সমাজে অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র, রোগাক্রান্ত, অনাহারী, অর্ধাহারী, কপটদকশূন্য মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কাতরাতে থাকে এবং বেকার ও কর্মহীনরা হতাশ, নিরাশ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় ভোগে। এহেন সামাজিক অবস্থা ইসলাম কিভাবে অনুমোদন করতে পারে? এর আরো অনেক খারাপ দিক আছে, যার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোট কথা, সুদ হারাম। তা ব্যক্তিগত পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য নেওয়া ঋণের সুদ অথবা ব্যবসার জন্য নেওয়া ঋণের সুদ। আয়াত নম্বর 276। আল্লাহ সুদের টাকা পয়সা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান সদকাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, আর তিনি কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান সদকাকে উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তো বিরোধী হয়ে থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে আয়াতে সুদকে নিশ্চিহ্ন আর দানকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসিরকারক বলেন, এই নিশ্চিহ্নকরণ ও বাড়ানোর আখিরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন সম্পদ আখিরাতে তার কোনোই কাজে আসবে না, বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান সদকাকারীদের ধন সম্পদ আখিরাতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে। এই ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট এবং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। সাধারণ তফসিরকারকগণ বলেন, সুদকে ভ্যানিশ করে দেওয়া এবং দান সদকাকে বাড়ানো আখিরাতে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। সুদী কারবার একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে, রোগাক্রান্ত, জরাজীর্ণ হয়ে নিঃশেষে আমি দেখছি তো এগুলা, এবং সুদাসল সবই হারিয়ে পথে বসে সুদখোর বলে, তো এই বেলাটা সুদখোর, লগ্নি করে টাকা। আগে আফগানিস্তান থেকে লোকজন আসতো টাকা কাটাতে ওই বাংলাদেশে। সুদ এবং জুয়ার ক্ষেত্রে, জুয়া যারা খেলে তারা কোনোদিনও তাদের ভালো ঘর থাকে না, একসময় দেউলিয়া হয়ে যায়, সব শেষ হয়। জুয়া একটা অভিশপ্ত খেলা। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ফকিরে পরিণত হয়। মোট কথা, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান সদকাকে বর্ধিত করেন। এই আয়াতের অর্থ ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালের জন্যই সুস্পষ্ট। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুদ যদিও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে অভাব কিংবা স্বল্পতা। আল্লাহ তাআলা আসলে এক বিরাট বিশাল বিশাল অর্থনীতিবিদ। কি না আছে কোরআনে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কোনো কাফের গুনাহগারকে পছন্দ করেন না। এতে ইশারা করা হয়েছে যে যারা সুদকে হারামই মনে করে না তারা গুনার কাজে লিপ্ত, এবং যারা হারাম জানা সত্ত্বেও সুদ খায় তারা গুনাহগার ও পাপাচারী, এবং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে না। স্বাভাবিক কথাই, কোনো সন্তান যদি বাবা মায়ের কথা না শোনে তাকেই পছন্দ করে। বেয়াদব, বেয়ারা একসময় তো একদম বকে যায়। তো আল্লাহ তাআলা ওই বেয়ারা বান্দাদেরকে পছন্দ কিভাবে করবেন? প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি সামান্য কিছু বিষয় এখানে অ্যাড করতে চাই। তা হলো, সারা বিশ্বে অর্থ, মুদ্রা, ব্যাংক, বাণিজ্যের গোড়াপত্তন কারা কখন করেছিল, এবং আজও কিভাবে গোড়া পৃথিবীতে কারা সার্বিক সিস্টেমটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা যদি সামান্য কিছু অবগত হন তবে বুঝতে পারবেন কারা সুদের কারবার করে, কেন করে, আর কি তাদের পরিণতি। আমি ছোট্ট একটা তথ্য দিলাম, যদি আপনাদের কারো জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে পড়ে দেখবেন এই ব্যাংক, এই সুদী কারবারের উৎপত্তি কারা করেছিল পৃথিবীতে, এখনো কারা নিয়ন্ত্রণ করে গোটা, আমি নাম বলতেছি না, অর্থ ব্যবস্থাকে। এবার আয়াত 277। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে, সালাত কায়েম আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে রবের নিকট পুরস্কার। তাদের কোনো ভয়, উদ্বেগ কিংবা দুশ্চিন্তা নাই। আয়াতের অর্থ অতি পরিষ্কার। যারা মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে, তার দেওয়া বিধিবিধান মেনে চলে, তিনি যা যা করতে বলেছেন তা করে, যা যা নিষেধ করেছেন সেসব করা থেকে বিরত থাকে, তারা অবশ্যই প্রশংসা আর পুরস্কার আশা করতেই পারে। অধিকন্তু যারা কোনো প্রকারে পাপাচার কিংবা নিষিদ্ধ কাজকর্ম হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহর সকল হুকুম আহকাম মেনে চলে, সদা সর্বদা
মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবা উপকার সাহায্য সহযোগিতা করে, বিপদ আপদ বালা মুসিবতে তাদের পাশে দাঁড়ায়। তারা আসলে একমাত্র চেষ্টা ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না এবং তাকে ছাড়া কাউকে ভয়ও পায় না। আজকের ভিডিও নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে চাই, একজন মানুষ যে পেশা কিংবা কাজেই নিয়োজিত হোক না কেন, সে যদি কোনো রকমের অন্যায় অনৈতিক অবৈধ কাজ না করে, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার কিংবা প্রতারণা মুনাফিকি না করে, বরং সবসময় সকল উপায় মানে ইন ক্যাশ অ্যান্ড কাইন্ড মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তবে তার আসল নার্ভাস ফিল করার বা ভয় পাবার কিছুই থাকে না। আর যারা সবই 2 নম্বরই করে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা সবসময় সত্যকে ভয় পায়, সত্য থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং যার কারণে তারা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। কখন জানি তাদের আসল স্বরূপ মানুষ জেনে যায় আর তার বিপদ এবং ধ্বংস নেমে আসে। আমি আশা করি আমার দর্শক শ্রোতারা তাদের অনাগত জীবনে বাস্তবে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে দেখতে চেষ্টা করবেন। আয়াত নাম্বার 278। হে মুমিনগণ, তোমরা যারা আল্লাহকে ভয় করো, তারা তাদের সুদী কারবারে যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হও। সুদী কারবারে যা অবশিষ্ট আছে মানে আয়াত নাজিল হওয়ার পর বলছে এখনো যাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে সেগুলো বন্ধ করে দাও, মাফ সাফ করে গুটাই নাও এই সমস্ত সুদী কারবার। এই আয়াতের কথা সহজ সরল অতি পরিষ্কার। যা করেছো এতদিন জেনে বা না জেনে কিংবা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সেটা বাদ, তবে আমার এই হুকুম নির্দেশ জানার পরে তোমরা ওসব পরিত্যাগ করে সঠিক বিধিবিধান মেনে চলো, যদি তোমরা সত্যিকারের বিশ্বাসী হও। আল্লাহর নির্দেশ। এরপরে আয়াত নম্বর 279। যদি তোমরা রবের নির্দেশ অমান্য করে তবে আল্লাহ তার রসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। বিশাল এক ধমক, বিশাল এক ভয়। আর যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে, তোমরা কারো উপর জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও কেউ জুলুম করবে না। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি মুয়াজ্জেম উদ্দিন সেন্টুর। জীবনেই তো 8, 9, 10 সুদ খসার অঙ্ক বেসুমার করতে হয়েছে সেদিন, মানে 58, 57, 58, 59 সালে। শুধু সরল সুদ, এটা হবে 67, 68, 69 সালে। শুধু সরল সুদ নয়, বরং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন ছিল আর অঙ্কও করতে হতো। আমি জানি না বর্তমান সময়ে সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অঙ্ক করানো হয় কিনা। বিষয়টা এরকম যে 100 টাকা 1 বছরের জন্য সুদ 10 টাকা, বছর শেষে পরিশোধ করতে না পারলে পরের বছর 110 টাকা মূলধন ধরবে এবং 110 টাকা সুদ দিতে হবে মহাজনকে, আসল 110 টাকা সহ। নিদারুণ এক সিস্টেম। গ্রামের নিরক্ষর কৃষক হিসাব কিতাব লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোনো মতে সামান্য জমি জিরাত চাষাবাদ করে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকে। খুব জরুরি কারণে মহাজনের কাছ থেকে 100 টাকা কর্জ নিয়েছিল। খুব অভাব ছিল সে সময়, মাঝে মাঝে নিয়েছিল, কিন্তু নানা দৈব দুর্বিপাক, ফসল হানি, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, বাদল, কীট পতঙ্গের আক্রমণে ফসল হানির কারণে নিজেদের খেয়ে পড়ে থাকাই দায়। কি করে মহাজনের ঋণ শোধ করবে? ওদিকে মহাজন তো তার হিসাবের খাতায় চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে মিলায় 5 বছরে 200 টাকার দাবিনামা রাম রহিমের কাছে পেশ করলো। 100 টাকা নিছে, এবার 5 বছরে 200 টাকা হয়ে গেছে হিসাব। ও তো লেখাপড়াই জানে না। 200 টাকা তো দূরের কথা, 2 টাকাও রাম রহিমের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। অগত্যা মহাজন চাপ দিবে, অমুক জায়গার তোমার 1 বিঘা জমি লিখে দাও। ওসব খাতকদের তাই করেই দায় শোধ করতে হতো, জমি জমা দখল করে নিত এইভাবেই। আর আইন শৃঙ্খলাও ওই মহাজনদের পক্ষেই ছিল, যেটা এখনো হচ্ছে। দায় শোধ করতে হতো। সব নিয়ম নীতি আইন সমাজের ধনী মহাজনদের হাতেই ছিল। ওভাবে সুদের জালে আটকিয়ে বসত বিটাও লিখে নিতে মহাজন বা সুদী কারবারিরা মোটেই দ্বিধা করত না। আর এভাবে এক শ্রেণীর দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং নিঃস্ব হতো, আর অন্য শ্রেণী ফুলে ফেপে মহাজন থেকে ভূস্বামী হতো। আর সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুদকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি আমার একান্ত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত দুটো কথা এখানে উল্লেখ করতেই চাই। আমার বাবা খুব ধনী ছিলেন না, বরং 2-1 বছর বন্যা হলে বেশ সমস্যা হতো দুবেলা খেতে পড়তে। কিন্তু তার মধ্যেও এলাকার 2-1 জন ব্যাপারী ছিল যারা যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট থেকে নৌকায় মালামাল এনে এলাকার হাট বাজার বন্দরে বিক্রি করতে। আত্মীয়ই ছিল তারা। আব্বার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল, আমাদের সাথেও। আব্বা অনেক সময় অনেক বছর যেতে চাইতো না বা যাইতো না, তো ডেকেই বলতো যাবা না ব্যাপারী ধান আনতে বা গুড় আনতে বা কাঁঠাল আনতে বা ডাল আনতে। আব্বা অনেক সময় ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, ব্যাপারী মাল আনতে যাবা না? এই নাও 500-700 টাকা। 500 টাকা তখন বিশাল বিশাল বিশাল। যাও মাল আনো। বিষয়টা ছিল শতভাগ মনের টান, কারো প্রতি ভালোবাসা কিংবা সহমর্মিতা, এর বাইরে আর কিছুই নয়। না 1 কেজি
গরু আমরা কখনোই কারো কাছ থেকে এভাবে নেই নাই যে গরু আনছে বা টাকা দিচ্ছে, নো, নট দ্যাট, কিছু নয়। আমি এর আগে বহুবার বলেছি, বাবার ওসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি নিজেও অসংখ্যবার ধারকেও মানুষকে ধার দিয়েছি এবং সন্তানদেরকে ওটা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছি। যেহেতু আপনারা আমার সন্তান তুল্য, তাই আমি বলবো একটু মানবিক হন প্লিজ। আজকের বিষয়, তারা কখনো ভীত হবে না কিংবা নার্ভাস ফিল করবে না। কোনো ক্ষুধাভীরু সৎ পরোপকারী মানুষ কখনো কাউকে ভয় পায় না কিংবা নার্ভাসও ফিল করে না, এটাই শতচ্ছিদ্র। আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো তবে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফরি ছাড়া অন্য কোনো বড় গুনার কারণে কোরআনে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের সব সুদ মওকুফ করে এ কারবার বন্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর জুলুম করতে পারো না এবং কেউ আসলে কম পরিশোধ করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেওয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা করো এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধন ফেরত পাবে না। হ্যাঁ, সুদ ছেড়ে দিতে হবে এবং তাওবা করে একদম ডিটারমাইন্ড হতে হবে যে না, আর কখনো সুদি কারবার করব না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে কাছে থাকা সব সঞ্চিত অর্থই বৈধ হয়ে যাবে। আগে যে ইনকাম করেছে সেগুলো বৈধই হবে। আজ থেকে স্টপ। সব কিছুরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক আছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোনো না কোনো উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। তারা যুক্তি দেখাবে উপকারিতা আছে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির বিধিবিধানে দেখা যায় যে জিনিসের মধ্যে উপকার পরিমাণ বেশি সেটাই ভালো, সেটাই গ্রহণযোগ্য, যেটা পরিমাণ, উপকারের পরিমাণটা বেশি। 10টা উপকার আছে, একটা অপকার আছে, সুতরাং উপকারই বেশি। আবার 10টা অপকার আছে, একটা উপকার আছে, সেটা কি উপকারী ধরা যাবে? বেশি এবং ক্ষতি কম, তাদের উপকারী এবং উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট এবং অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এটা সবখানে, পৃথিবীর সব জায়গায়। সুদের কারবারের অবস্থাও সেরকম। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু এর দুনিয়া এবং আখিরাতের খারাপ পরিণাম কিংবা ফলাফল উপকারের তুলনায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য। বললাম যে জমি জিরাত সব লিখে নিয়ে যেত। 280, ঋণ গ্রহীতা কিংবা খাতক যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সব দায় মওকুফ কিংবা ক্ষমা করে দাও, তবে সেটা হবে তোমাদের জন্য উত্তম কাজ, যদি তোমরা বুঝতে পারো। আমার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, জীবনে বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছি। 77 থেকে শুরু করে আজ অবধি সময়টা মোটামুটি প্রায় অর্ধশত বছর। এই সুদীর্ঘ কালে চরম দুর্দশা যেমন গেছে, আবার খুব ভালো দিনও কাটাবার সুযোগ মহান সৃষ্টিকর্তা দিয়েছেন। সমস্যাগুলি প্রায় সবই আমার নিজের কাজেরই ফলাফল, আর কিছু নিকট লোকজনের প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা আর চক্রান্তের প্রভাব। যাই হোক, এই সময়টায় কিছু ধার দেনাও করতে হয়েছিল, যার সবই পরিশোধ করে দেই। বাট সেই ধার দেনার যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে বলছি, একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ আমার দৃষ্টিতে যেন একটা ব্যক্তিত্বহীন লম্পটে পরিণত হয়, কিংবা পাওনাদাররা সেরকমই মনে করে। আর আমি অতি বিনয়ের সাথেই বলতে চাই, না খেয়ে থাকা উত্তম ঋণ বা ধার করার চাইতে। তবে বাস্তবতা এই যে কখনো কখনো ধার করা লাগতেই পারে, যেমন এক বিশেষ মানবিক সৃষ্ট সমস্যা কিংবা পেঁচে পড়ে। আমিও কিছু ঋণ আছি, যেটা পরিশোধ করার জন্য প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহর মদত কামনা করছি। আমি যে মানুষের কাছে পাবো না তা নয়, তবে সেসব মনের ভুলেও ফেরত কামনা করি না। কথাগুলি বললাম শুধু এটা বুঝাতে যে পারতপক্ষে কেউ ধার কর্য করবেন না, আর করলেও সেই রকম কারো কাছ থেকে করবেন যারা উদার, সহমর্মী, সমবেথী, আর যতটা না হলেই নয়, এবং সেটা ওয়াদা মতো ফেরত দিতে পারা যায়। উপরের আয়াতে কি বলা হয়েছে আর কি তার মর্ম, তা আশা করি সবারই বোধগম্য। সুতরাং ও বিষয়ে আমার আর ব্যক্তিগত কিছু বলার নাই। তবে এটুকুই বলতে চাই যে একজন কোটিপতি মানুষের 2-4-5 লক্ষ টাকা অভাবী কিংবা অনটনে থাকা মানুষ মেরে খেলে বা ধার নিয়ে না দিলে সেটাকে সৌভাগ্য হিসাবে চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ, এবং সেটাই অন্তত পরকালের জন্য একটি সঞ্চয়, যদি সে বিশ্বাসী হয়। আমার মতে কি বলছি আশা করি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছেন। 1 কোটি টাকার মালিক 5 লাখ 10 লাখ টাকা মানুষকে দিলে, ফেরত না দিলে কিচ্ছু যায় আসে না। মনটাকে এতটুকু বড় করেন, আল্লাহই দেবে।
কোনো সমস্যা হবে না, কখনো কোথাও আটকাবেন না। এবার দেখা যাক বিবেচনেরা কি বলেন উপরের আয়াত সম্পর্কে। ইসলামের পূর্বে জাহিলি যুগে ঋণ পরিশোধ না হলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের উপর সুদ বাড়তে বাড়তে মূলধনের যোগ হতো, ফলে সামান্য অর্থ একটি পাহাড় সমান হয়ে দাঁড়াতো এবং তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। আমি উদাহরণের আগে দিচ্ছি। মহান আল্লাহ এর বিপরীতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, যদি ঋণ গ্রহীতা অগ্রস্ত হয় তাহলে সুদ নেওয়া তো দূরের কথা, বরং পুরা মূলধনেই মওকুফ করে দাও। তাহলে সুদ নেওয়া তো দূরের কথা, বরং মূলধন ফেরত নেওয়ার ব্যাপারও খাতককে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দাও। আর যদি ঋণ একেবারে মাফ করে দাও তাহলে সেটা আরো উত্তম, বলতেছে সময় দাও অথবা পুরা মাফ করে দাও। হাদিস সমূহে এর অনেক ফজিলত কিংবা সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে। উভয় নীতির মধ্যে কত বিশাল বিপরীতমুখী ব্যবধান। একটি একেবারে জুলুম, নির্মমতা আর স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে অন্যটি চূড়ান্ত মানবিক এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি। আর আজকের পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিশাল আয় বৈষম্য দূর করার জন্য আজকের পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিশাল আয় বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থা কিংবা ব্যাংকিং দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আয়াত নম্বর 281। আর তোমরা সেই দিনের ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, অথবা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের কর্মের বিনিময় কিংবা ফলাফল পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারো প্রতি জুলুম বা বেইনসাফি করা হবে না। এই আয়াতে আল্লাহ মানব জাতিকে নসিহত করে বলেন যে তোমরা সেই দিনের ভয় করো যেদিন তোমাদের সবাইকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবাইকেই তার নিজের কর্মের বিনিময় বা ফলাফল দেওয়া হবে। তিনি আরো আশ্বস্ত করে বলেন যে যার যতটা প্রাপ্য তাকে ঠিক ততটাই বিনিময় দেওয়া হবে এবং কাউকেই কম বেশি করা হবে না কিংবা কারো উপর জুলুম বা বেইনসাফি করা হবে না। কোনো সাহাবী বলেন এটা হলো কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর এই আয়াত নাজিল হওয়ার কিছুদিন পর তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। সালামু আলাইকুম। অনেক লম্বা ভিডিও হয়েছে, কিছু বলার নাই আমার, সরি, নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।